নমস্কার, আমি মীনাক্ষী। শুরু করছি ঠিক কিনা। পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে, করোনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ হুয়ের। সাবধান না হলেই বিপদ, বার্তা হুয়ের। উপসর্গহীনদের থেকে করোনা ছড়ানোর নজির বিরল, জানালো হু। 24 ঘন্টার মধ্যে অবস্থান বদল হুয়ের। ফের অবস্থান বদলে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন ব্যবহারের সম্মতি হুয়ের। চীনের সুরে সুর মিলিয়ে কথা বলছে হু। তোপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। হুকে অনুদান বন্ধ করল আমেরিকা, হুকে অনুদান বাড়ালো চীন। বিগত 3 মাসে এমন খবর সংবাদ শিরোনামে ছিল। করোনার থাবা যবে থেকে বিশ্বের উপর চওড়া হয়েছে, তবে থেকেই হুয়ের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে। মানুষ মরছে, জীবাণুকে বাগে আনা যাচ্ছে না, প্রতিষেধক বের হয়নি, ওষুধও হাতে আসেনি। অতিবারী পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে তাবড় রাষ্ট্রনায়করা কুল কিনারা খুঁজে পাচ্ছেন না। তার মধ্যে বারবার অবস্থান বদল নিশ্চয়ই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। নিঃসন্দেহে এমনটা বলা অত্যুক্তি হবে না। হু কি সত্যি বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে? সত্যি কি চীনের প্রশ্নে নিরপেক্ষ ভূমিকা নিচ্ছে না? সবটাই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে, ঠিক কিনা? এবার আসা যাক বিতর্কের অগ্রভাগে। 25শে মে করোনা সংক্রমণ চিকিৎসায় হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন ব্যবহার আপাতত বন্ধ রাখার কথা বলা হয় হুয়ের তরফ থেকে। হাইড্রক্সিক্লোরোকুইনের গুরুতর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রয়েছে, বিশেষ করে হৃদরোগের সমস্যা হতে পারে। এছাড়া হাসপাতালে ভর্তি করোনা আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে যে এর উপকার পাওয়া গেছে এমনটা নয়, জানালো হু। Over 400 hospitals in 35 countries are actively recruiting patients, and nearly 3,500 patients have been enrolled from 17 countries. On Friday, The Lancet, as you know, published an observational study on hydroxychloroquine and chloroquine and its effects on COVID-19 patients that have been hospitalized. The authors reported that among patients receiving the drug, when used alone or with a macrolide, they estimated a higher mortality rate. The executive group of the Solidarity Trial, representing 10 of the participating countries, met on Saturday and has agreed to review a comprehensive analysis and critical appraisal of all evidence available globally. The review will consider data collected so far in the Solidarity Trial, and in particular, robust randomized available data to adequately evaluate the potential benefits and harms from this drug. The executive group has implemented a temporary pause of the hydroxychloroquine arm within the Solidarity Trial while the safety data is reviewed by the Data Safety Monitoring Board. The other arms of the trial are continuing. This concern relates to the use of hydroxychloroquine and chloroquine in COVID-19. I wish to reiterate that these drugs are accepted as generally safe for use in patients with autoimmune diseases or malaria. এক সপ্তাহ কাটলো না, নিজেদের অবস্থান থেকে ইউটার্ন নিয়ে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইনের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল পুনরায় চালু করার সুপারিশ করে হু। হু জানায়, এইচসিকিউ এর ব্যবহার সম্পর্কিত সুরক্ষা তথ্য খতিয়ে দেখেছেন বিশেষজ্ঞরা। As you know, last week the executive group of the Solidarity Trial decided to implement a temporary pause of the hydroxychloroquine arm of the trial because of concerns raised about the safety of the drug. This decision was taken as a precaution while the safety data were reviewed. The Data Safety and Monitoring Committee of the Solidarity Trial has been reviewing the data. On the basis of the available mortality data, the members of the committee recommended that there are no reasons to modify the trial protocol.
the executive group received this recommendation and endorsed the continuation of all arms of solidarity trial, including hydroxychloroquine. The Data Safety and Monitoring Committee will continue to closely monitor the safety of all therapeutics being tested in the solidarity trial. As of now, there's no evidence that any drug actually reduces the mortality in patients who have COVID-19, and in fact, it's an urgent priority for all of us to do the needed studies, to do the randomized clinical trials in order to get that evidence as quickly as possible. So WHO is very much in favor of and encourages the continuation of randomized trials that are looking at different drugs to reduce mortality, but also to reduce the severity of the illness. And these are the big public health questions that we are trying to answer. নিজেদের অবস্থান থেকে সরে ভারতের পথে হাঁটল হু। করোনা পর্বের শুরু থেকেই হাইড্রক্সিক্লোরোকুইনের পক্ষে সওয়াল করে আসছে আইসিএমআর। তারা দাবি করে ওই ওষুধ ব্যবহার করে কিছু ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফল মিলছে। এরপর ভারত থেকে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন পেতে মরিয়া হয়ে ওঠেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। ভারতে এই ওষুধ রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করায় হুমকিও আসে ট্রাম্পের। ওষুধের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলায় বায়োমেডিক্যাল অ্যাডভান্সড রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটির ডিরেক্টর রিক ব্রাইককে পদচ্যুত করে ট্রাম্প প্রশাসন। যাকে নিয়ে এত কাণ্ড, সেই ওষুধের ব্যবহার বন্ধ করে গবেষণাও বন্ধ করে দেয় হু। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যে গবেষণাপত্রের ভিত্তিতে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইনের ব্যবহার বন্ধ করে, সেই গবেষণা নিয়েই প্রশ্ন তোলেন বহু নামী বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকেরা। মেডিকেল জার্নাল দ্য ল্যান্সেট পত্রিকায় প্রকাশিত গবেষণার উপর ভিত্তি করেই হুয়ের এই সিদ্ধান্ত। সেই গবেষণা নিয়েই ওঠে প্রশ্ন, হুয়ের মতো সংস্থা এত বড় সিদ্ধান্ত এত দ্রুত নিল কেন? এই নিয়ে নানান মহলে শুরু হয় আলোচনা। বিতর্ক আরও বেশ কয়েকটি বিষয়কে নিয়ে চলে। আরও একটা ধন্দ। হুয়ের এমার্জিং ডিজিজ বিভাগের প্রধান মারিয়া ভান কেরখোভ সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, উপসর্গহীন ব্যক্তিরা দ্বিতীয় কাউকে আক্রান্ত করছেন এমন ঘটনা অত্যন্ত বিরল। So there's a couple of things in the question that you just asked. One is the number of cases that are being reported as asymptomatic. And so we hear from a number of countries that X percentage of them are reported as not having symptoms, or that they are in their pre-symptomatic phase, which means it's a few days before they actually develop severe symptoms. In a number of countries, when we go back and we discuss with them, one, how are these asymptomatic cases being identified? Many of them are being identified through contact tracing. The other thing we're finding is that when we actually go back and say how many of them were truly asymptomatic, we find out that many have really mild disease, very mild disease. They're not quote unquote COVID symptoms, meaning they may not have developed fever yet, they may not have had a significant cough, or they may not have shortness of breath, but some may have mild disease. Having said that, we do know that there can be people that are truly asymptomatic and PCR positive. The second part of your question is what proportion of asymptomatic individuals actually transmit. So the way that we look at that is we look at these individuals need to be followed carefully over the course of when they're detected and looking at secondary transmission. We have a number of reports from countries who are doing very detailed contact tracing. They're following asymptomatic cases, they're following contacts, and they're not finding secondary transmission onward. It's very rare. 24 ঘন্টাও কাটলো না, নিজেদের অবস্থান থেকে 180 ডিগ্রি ঘুরে গেল হু। মারিয়া এবার বললেন, আমি কেবলমাত্র 2-3টি ক্ষেত্রের কথাই বলতে চেয়েছি। আমি কখনোই এটিকে হুয়ের পলিসি বলিনি। আমি খুব বিরল শব্দটি ব্যবহার করলেও গোটা বিশ্বের চিত্রটা দেখলে হয়তো সেই শব্দ খাটে না। কেবলমাত্র কিছু ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে উপসর্গহীনদের থেকে করোনা ছড়ানোর ঘটনা বিরল। দুটি বক্তব্যের মধ্যে সময়ের ব্যবধান আগেই বলেছি, 24 ঘন্টাও নয়। একটি অতিমারী পরিস্থিতি নিয়ে বিশ্বের সামনে বক্তব্য রাখার আগে আরেকটু গবেষণা কি দরকার ছিল না? একদিনের ব্যবধানে এত বড় পদে থেকে বয়ান বদল হুয়ের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে, ঠিক কিনা? এবার আসি মাস্ক প্রসঙ্গে। মাস্ক নিয়ে হুয়ের পূর্ববর্তী গাইডলাইনে কি বলা হয়েছিল দেখা যাক। সুস্থ মানুষের মাস্ক পরার প্রয়োজন নেই,
যারা অসুস্থ বা অসুস্থদের পরিচর্যা করছেন তাদের মেডিকেল মাস্ক পরা উচিত। গাইডলাইন পরিবর্তিত হলো। পরিবর্তিত গাইডলাইনে বলা হচ্ছে সকলের জনসমক্ষে নন মেডিকেল মাস্ক পরা উচিত। কি বলছে হু এবার শুনুন। Today, WHO is publishing updated guidance on the use of masks for control of COVID-19. Here is what's new. In areas with widespread transmission, WHO advises medical masks for all people working in clinical areas of a health facility, not only workers dealing with patients with COVID-19. That means, for example, that when a doctor is doing a ward round on the cardiology or palliative care units where there are no confirmed COVID-19 patients, they should still wear a medical mask. Second, in areas with community transmission, we advise that people aged 60 years or over or those with underlying conditions should wear a medical mask in situations where physical distancing is not possible. Third, WHO has also updated its guidance on the use of masks by the general public in areas with community transmission. In light of evolving evidence, WHO advises that governments should encourage the general public to wear masks where there is widespread transmission and physical distancing is difficult, such as on public transport, in shops, or in other confined or crowded environments. বিজ্ঞানীরা গোড়া থেকেই এই কথাটাই বলে আসছিলেন। তারা বলছেন বাড়িতে তৈরি করা মাস্ক ও কোভিড-19 ক্ষেত্রে অনেকটা সুরক্ষা দিতে পারে। মাস্ক নিয়ে হাজারো বিতর্কের মাঝে মোদ্দা কথা হলো এটাই যতদিন না প্রতিষেধক বার হচ্ছে করোনা মোকাবেলার প্রধান অস্ত্র। হু প্রথমে তা না মানলেও এখন তা মানছে, ঠিক কিনা? এ তো গেল বারবার নিজেদের বক্তব্য বদলে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অভিযোগ। এবার আসি পক্ষপাতিত্বের বিষয়ে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প করোনা নিয়ে হুয়ের নিরপেক্ষতার বিষয়ে শুরু থেকেই প্রশ্ন তুলছেন। চীনের প্রতি হুয়ের পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনে হুকে অনুদান দেওয়াও বন্ধ করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। That's the World Health Organization, receives vast amounts of money from the United States, and we pay for a majority, a biggest portion of their money. And they actually criticized and disagreed with my travel ban at the time I did it. And they were wrong. They've been wrong about a lot of things. And they had a lot of information early, and they didn't want to, they seemed to be very China-centric. They called it wrong. They called it wrong. They missed the call. They could have called it months earlier. They would have known. And they should have known. And they probably did know. So we'll be looking into that very carefully, and we're going to put a hold on money spent to the WHO. We're going to put a very powerful hold on it, and we're going to see. ট্রাম্পের সুরে সুর মিলিয়ে হুয়ের কড়া সমালোচনা করে ওয়ার্ল্ড মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন। 1 কোটি চিকিৎসকদের এই সংগঠন বলে গোটা বিশ্বে করোনা যে অতিমারির রূপ নিয়েছে তার জন্য দায়ী হু। এমন পরিস্থিতি রোখার জন্য আগেই ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছিল তাইওয়ান। রাজনৈতিক কারণে হু তাইওয়ানকে পাত্তাই দেয়নি। WMA বলে হুয়ের ভুলেই আজ চড়া মাশুল গুনতে হচ্ছে গোটা বিশ্বকে। পরবর্তীতে আরো ভুল যাতে না হয় তার জন্য তাইওয়ানের গুরুত্ব বাড়ানোর দাবি জানিয়েছে WMA। হুয়ের ডিরেক্টর ট্রেস আডানাম গেব্রেইসাসকে লেখা একটি চিঠিতে WMA এর তরফে অভিযোগ করা হয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় তাইওয়ানকে বাধাহীন কার্যকরী ভূমিকা নিতে না দেওয়াটা যে বিশ্বের স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে কত বড় ভুল হয়েছে কোভিড-19 সংক্রমণ অতিমারি হয়ে সেটাই প্রমাণ করল। তাইওয়ান কেন সতর্ক করতে চেয়েছিল হুকে? জীবাণু মোকাবিলায় কি তাদের অভিজ্ঞতা? 2003 সালে সার্সের হানায় তাইওয়ানে বহু মানুষের মৃত্যু হয়। তাইওয়ান তখন মৃত্যু রুখতে পারেনি। সার্স থেকে অভিজ্ঞতা নিয়েই হুকে সতর্ক করতে চেয়েছিল তারা। তাইওয়ান বলেছিল এই ভাইরাস মানুষের মধ্যে দ্রুত ছড়াতে সক্ষম,
কিন্তু চীনের প্রতি পক্ষপাত থাকায় হু তাইওয়ানের কথায় কর্ণপাতই করেনি। কয়েক বছর আগে হুয়ের নীতি নির্ধারণ কমিটিতে তাইওয়ানকে পর্যবেক্ষক করতে রাজি হয়নি হু। মূলত চীনের আপত্তি এর প্রধান কারণ। আর চীনের সাথে তাইওয়ানের সম্পর্ক বিশ্বের জানা। তাইওয়ানকে নিজের এলাকা বলে দাবি করে বেজিং, যার জেরে চীনের চক্ষুশূল তাইওয়ান। চীন ঘনিষ্ঠতার অভিযোগে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হুকে $40 কোটি আর্থিক সাহায্য করেছিল গত বছর, তারাও অনুদান বন্ধ করল। চীনের উহান থেকে করোনা ভাইরাস ছড়িয়েছে এমন কথা গলির বাচ্চা বাচ্চা জানে। হু সবকিছু জেনেও না জানার ভান করে আছে, ঠিক কিনা? চীনে করোনায় মৃতের সংখ্যাও লুকোয় চীন। মৃত্যুর নতুন পরিসংখ্যানে মৃতের সংখ্যা যে বেশি তা ধরা পড়ে। পুরনো পরিসংখ্যান যে সম্পূর্ণ সঠিক ছিল না তা মেনে নেয় চীন। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, নতুন করে পরিসংখ্যান যাচাই করার পর কিছু খামতি ধরা পড়েছে। চীন যেখানে নিজের খামতি নিজেই স্বীকার করছে, সেখানে হু চীনের দোষ ঢাকতে ব্যস্ত। হুয়ের তরফ থেকে মারিয়া ভান কারখোভে বলেন, উহান কর্তৃপক্ষ অসম্ভব চাপের মধ্যেও প্রতিটি মৃত্যু নথিভুক্ত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। কিছু মৃত্যু হয়েছে বাড়িতে। আমার ধারণা অনেক দেশকেই এমন পরিস্থিতিতে পড়তে হবে। দেখতে হবে সকলের তথ্য নথিভুক্ত হয়েছে তো। মারিয়া যে চীনের দিকে ঝুঁকে মন্তব্য করছেন, এটা তার নতুন নয়। এর আগেও 1 ফেব্রুয়ারি তিনি টুইটে আবেদন করেছিলেন, সাংবাদিকরা দয়া করে এটিকে উহান করোনা ভাইরাস বলা বন্ধ করুন। হুয়ের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করাতে হু বলছে অন্য কিছু নয়, এখন শুধু কোভিড-19 মোকাবিলাতেই মন দিতে হবে সব দেশকে। হুয়ের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগের মাঝেই করোনা নিয়ে নিরপেক্ষ মূল্যায়নের জন্য আহ্বান জানিয়েছে ভারত সহ 100টি দেশ। দেশগুলির তরফ থেকে একটি খসড়া প্রস্তাব করা হয়। তাতে করোনা ভাইরাস কিভাবে পশু থেকে মানুষের মধ্যে ছড়ালো তা জানতে চাওয়া হয়। করোনা সংক্রমণের উৎস জানতে চেয়ে তদন্তের জন্য প্রথম চাপ বাড়ায় অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন। তারপর একে একে বাংলাদেশ, কানাডা, রাশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, তুরস্ক, ব্রিটেন ও জাপান সহ 100টি দেশ এই দাবি করে। যদিও এখনো তদন্তের খসড়ায় পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মলদ্বীপ ও আফগানিস্তান স্বাক্ষর করেনি। 7 পাতার এই খসড়ায় হুয়ের প্রধানকে যত দ্রুত সম্ভব নিরপেক্ষ স্বাধীন মূল্যায়ন করতে বলা হয়েছে। তবে স্বাধীন নিরপেক্ষ মূল্যায়ন কতটা সম্ভব তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। মোটা অঙ্কের অনুদান বন্ধ করার পর কোভিড মোকাবিলায় হুয়ের পাশে দাঁড়িয়েছে চীন। আপাতত $3 কোটি অনুদান বাড়ানোর কথা জানিয়েছে বেজিং। এখন মোট $5 কোটি অনুদান দেবে চীন। বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয় নিশ্চয়ই। হুয়ের পাশে চীন আর চীনের পাশে হু। চীনের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে মার্কিন আইনসভার রিপাবলিকান সদস্যরা হু প্রধানের ইস্তফারও দাবি তুলেছেন। তবে তাতে ট্রেস আডানাম গেব্রিয়েসাস বলেছেন, The resignation, I would like to ask you, Jamie, since you know the rules, I hope they will read the rules and you will help also in clarifying what the rules are. I don't have anything more to comment on that. But one thing I am sure is we have been working very hard for the last 3 years, almost 3 years, reforming WHO. And we got many good ideas from WHO staff that is truly transforming our organization. And we work day and night, and we will continue to work day and night. I will continue to work day and night because this is a blessed work actually and responsibility, saving lives. And I will focus on that, changing this organization for good. But not only that, especially now, focusing on the pandemic and saving lives. That's my focus. There could be issues coming from left and right, but I would like to focus with my colleagues on saving lives. করোনার বিরুদ্ধে লড়াই তো চালিয়ে যাবেন বললেন। লড়াই চলবে কি তথ্য লুকোনোর প্রবণতার বিরুদ্ধে? লড়াই চলবে কি মানুষের স্বার্থে? মানব জাতি এখন বিপন্ন, আপনাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।
আপনারা যখন যা বলছেন তারা তাই করছে। আপনি সাংবাদিকদের সামনে বসলে আশায় বুক বাঁধে তারা। শত্রু অদেখা, তাই হু এবং তাদের গাইডলাইনই ভরসা। তাদের বিশ্বাসের সঙ্গে খেলবেন না। মানব জাতিকে রক্ষা করার দায়িত্ব আপনাদের কাঁধে। আপনারা এক অর্থে ভগবান স্বরূপ তাদের কাছে। হ্যাঁ, মানছি ভগবানেরও ভুল হয়, তবে সেই ভুল বারবার না হওয়াটাই কাম্য। করোনাকে বধ করতে লড়াইটা আরো জোরদার হোক। নতুন সূর্যের উদয় হোক জীবাণুমুক্ত বিশ্বে। বিজ্ঞান জিতুক, মৃত্যু হার মানুক। সুস্থ হোক পৃথিবী। গেট ওয়েল সুন। ঠিক কিনা? আজ এ পর্যন্ত। ঠিক কিনা দেখুন প্রতি শনি ও রবিবার রাত ঠিক 9টায়। নমস্কার।